Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, people. Hopefully, you had a great day. I'm your host Hassan Prottoy, and welcome to the live session of আর একটা শব্দ Talenthut আসতেছে মনে Online হচ্ছে। Language Club. Okay, is it okay now? না, ওকে স্যার, ওকে। Okay. So as I was saying, that hopefully everyone had a great day, and well, we're gonna continue from where we left off. Just like I got interrupted, and like this, our country is also getting interrupted by the load shedding in a frequent interval. Anyway, we were reading about the conditions of small businessmen, how are they coping with this, and we're going to continue from where we left off. So without further delay, we're going to jump right into the article আমাদের সাথে পড়তে চাইলে কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে, এবং আমাদের সাথে কিন্তু কিছু ভোকাবুলারি কুইজ হবে আজকে ছোটখাটো। সো ইউ ওয়েলকাম টু পার্টিসিপেট। কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, কমেন্ট বক্স আপনাদের জন্য খোলা। সো মিস্টার ইমরান, শুরু করা যাক। ওকে স্যার। Helena Begum, a retired primary school teacher from Prottoy Union of Islampur in Jamalpur, said the power cuts in her area got so bad that doing the daily chores is really difficult now. They do not usually open the refrigerator if the load shedding stays for more than 7 to 8 hours. Then we have to buy fish and vegetable from the neighboring bazaar, said Helena Begum. Moreover, burglary has increased recently in her areas because many people have been living in poverty, and it is due to the increased cost of living and rampant load shedding. Begum added. 10 cows were stolen from one of my relative houses a few days ago, said Helena Begum. Long load shedding hours at the outskirts of Dhaka. Not only the remote outskirts, not only the remote areas, but the capitals of outskirts are also reeling from the effects of load shedding. Dandavar in Ashulia in a neighborhood with around 20,000 people. As it is an industrial area, 90% of the population are garments workers who have been greatly affected by load shedding too. Most of the garment workers work in neighboring export processing zone. They EPZ. go to the factories all yeah. They go to the factories early in the morning and cook food during the night and darkness. Due to the inconsistent and long hours of load shedding, they cannot always prepare food on time to take to work. All right, thank you so much. So let's see what we have until now. সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখানে সিচুয়েশনটা হচ্ছে একজন মানে ঘরোয়া মানুষ যিনি হোম মেকার, তার কথা বলা হচ্ছে এলেনা বেগম। সো তার স্টোরি দিয়ে শুরু। এখানে বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ডস আছে, একটু খেয়াল করতে হবে আমাদের, হ্যাঁ? ওকে। সো হেলেনা বেগম, এ রিটায়ার্ড primary school teacher from Prottoy Union of Islampur in Jamalpur, said the power cuts in her area got so bad that doing the daily chores is really difficult now. They do not usually open the refrigerators if the load shedding stays for more than 7 to 8 hours. এখানে কিন্তু আমাদের বাসাবাড়ির বিষয়ে উল্লেখ করা আছে। সো বলা হচ্ছেন হেলেনা বেগম একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুল টিচার, যিনি ইসলামপুরের পাটরশি ইউনিয়নের বাসিন্দা, জামালপুরে। উনি বলছেন যে তার এলাকার যে পাওয়ার কাটসটা কিসের সিনোনিম বলেন দেখি। Load, yeah, লোডশেডিং এর। power cut, load shedding এর স্যার, পাওয়ার কাটস হচ্ছে power cut. লোডশেডিং এর সিনোনিম, হ্যাঁ। এবং বলা হচ্ছে যেটা এতটা বাজে হয়েছে যে ডেইলি চোর্সগুলো করাটাই এখন সত্যিকারে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেইলি চোর্স কি জিনিস বলেন, কে বলতে পারবে? মিস্টার ইমাম, মিস আসমা, মিস দিবা। মানে কাজ স্যার, ডেইলি কাজ আর কাজ। প্রত্যেক কাজ। প্রাত্যহিক কাজ করতে ওনাদের কিন্তু কষ্ট প্রতিদিনের হয়ে কাজ আর যাচ্ছে। ওকে, তারপর কি বলা হচ্ছে? ওকে, হুম। এবং তারা সাধারণত হচ্ছে ফ্রিজ খোলেন না, ফ্রিজের দরজাটাই খোলা বন্ধ করে দিয়েছে
যদি 7 থেকে 8 ঘন্টা বেশি লোডশেডিং থাকে। এটা কেন করি আমরা? যাতে বরফটা না গলে যায়, তাই না? বাসা বাড়িতে তো সেম কাজ করা হয়। দেন উই হ্যাভ টু বাই ফিশ অ্যান্ড ভেজিটেবলস ফ্রম দ্য নেইবারিং বাজার, সেইড হেলেনা বেগম। তখন আমাদের নেইবারিং বাজার থেকে মাছ এবং শাকসবজি কিনতে হয়। নেইবারিং বাজার বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? মানে পাশের হ্যাঁ, মানে একদম এক্স্যাক্টলি। প্রতিবেশী বাজার আর কি, কাছাকাছি। পাড়ার প্রতিবেশী পাশের বাজার। পাশের বাজারটাই হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড। প্রতিবেশী বাজার হয় নাকি? পাশের বাজার, এলাকার যে বাজারটা থাকে না, এটাকে নেইবারিং বাজার বলে। নেইবারিং কাছাকাছি। পাশের বাজার। কাছাকাছি, কাছাকাছি অর্থে নেইবারিং শব্দটা এখানে গেছে। Okay. Moreover, burglary has increased recently in her area because many people have been living in poverty, and it is due to the increased cost of living and rampant load shedding. Begum added. 10 cows were stolen from one of my relatives' houses a few days ago, said Helena Begum. Moreover হচ্ছে তার উপর বা অধিকন্তু একটা শব্দ আছে। বার্গলারি হচ্ছে ওনার এলাকায় সম্প্রতি বেড়ে গেছে, কারণ অনেক মানুষই পোভার্টির মধ্যে বাস করছে। বার্গলারি কি জিনিস বলেন দেখি? পরের লাইনে একটু আইডিয়া দেওয়া আছে। চুরি, চুরি চুরি। ছিচকা চোর। চুরি বলে না, যে বাসা বাড়িতে যে চুরিটা হয়, জি সেটা জি। বেড়ে গেছে আর কি। ছেঁচড়া চোর স্যার। ছিচকা চুরিটা ছেঁচড়া বেড়ে চোর। গেছে, হ্যাঁ। এটা বেড়ে গেছে, এবং এটা কেন? অনেক মানুষ পোভার্টিতে বাস করছে। পোভার্টি মানে কি? দারিদ্র দারিদ্রতা। স্যার। দারিদ্রতায় বাস করছে, হ্যাঁ। এবং তার উপরে যুক্ত হয়েছে কি? বেঁচে থাকার জন্য কস্ট অফ লিভিং এটা বেড়ে গেছে। দৈনন্দিন যে চলার খরচটা আছে সেটা বেড়ে গেছে। এবং র্যাম্প্যান্ট লোডশেডিং। র্যাম্প্যান্ট লোডশেডিং মানে কি? ব্যাপক। র্যাম্প্যান্ট অর্থটা কি? ব্যাপক। ব্যাপক লোডশেডিং। লোডশেডিং এর যে ব্যাপকতা, ব্যাপক। সেটার কারণে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে। বলেছেন ওনার এক আত্মীয়র বাড়ি থেকে 10টা গরু গাই চুরি হয়ে গেছিল অল্প কিছুদিন আগেই, হেলেনা বেগম বলছিলেন। লং লোডশেডিং আওয়ার্স এট দ্য আউটস্কার্টস অফ ঢাকা। আউটস্কার্ট কি জিনিস? বর্ডারে বা হুম, মানে উপকণ্ঠ স্যার আর কি। উপকণ্ঠ। আর অনতি দূরে একটা শব্দ আছে না, মিস দিবা যেটা বলছিলেন, যে শহরের কাছাকাছি একদম, খুব বেশি দূরে না, বাইরের পার্টটুকুতে। মানে স্বর উপকণ্ঠ আর কি। উপকণ্ঠে অনতি দূরে এবার যে শহর। এনভায়রনমেন্ট কি হবে? এনভায়রনমেন্ট। হুম, এনভায়রনমেন্ট হবে না। আউটস্কার্টস মানে হচ্ছে এজ বা সাবার্ব এরিয়া, আউটার পার্টস অফ এ টাউন অর সিটি। সারাউন্ডিং। সারাউন্ডিংও ঠিক না, মানে বর্ডারের এলাকা, সোজা কথা। একটা শহরের বর্ডার সাইডে যে অঞ্চলটা আছে, মফস্বল। Okay, not only the remote areas, but the capital's outskirts are also reeling from the effects of load shedding. Uh, Den Badar in Ashule is a neighborhood with around 20,000 people. As it is an industrial area, 90% of the population are garment workers who have been greatly affected by load shedding too. So শুধুমাত্র রিমোট এরিয়া নয়, দুর্গম অঞ্চলগুলো নয়, এই রাজধানীর যে অনতি দূরে যে অঞ্চল এলাকাগুলো আছে, সেগুলো হচ্ছে লোডশেডিং এর যে প্রভাব আছে সেখান থেকে রিলিং করছে। রিলিং ফ্রম, এটা একটা ফ্রেজ। রিলিং ফ্রম মানে কি? কি হতে পারে? এটা কিন্তু হচ্ছে বড়শি থেকে আসছে। বড়শিতে কি থাকে? সুতা থাকে, এটাকে কি বলে? রিল বলে না? কিন্তু জি জি। এইখানে রিলিং ফ্রম হচ্ছে কি? মাছ যখন বড়শিতে আটকে যায় তখন সে সুতার কাছ থেকে কি করে? রিলিং ফ্রম, দূরে সরে যেতে থাকে, কারণ দ্য ফিশ ইজ শকড, আপসেট। এখানে রিলিং ফ্রম যেটা, এটা মানে দেখাচ্ছে ভেরি শকড বা আপসেট হওয়া, কষ্টে থাকা। সো পুরো শহরটাই কষ্টের মধ্যে আছে, সেটা বলা হচ্ছে এই লোডশেডিংয়ের কারণটাতে। ওকে, তারপর বলা হচ্ছে আশুলিয়ার দেনবাজার হচ্ছে এমন একটা নেইবারহুড যেখানে প্রায় 20,000-এর মতো লোক আছে। নেইবারহুড মানে কি জানি তো আমরা, বলেন কি? নেইবার প্রতিবেশী বাজার, প্রতিবেশী। স্থানীয় বাজার। নেইবারহুড বাজার না তো, নেইবারিং বাজার হচ্ছে কাছাকাছি বাজার। নেইবারহুড কি জিনিস? প্রতিবেশী স্যার। নেইবার মানে প্রতিবেশী, নেইবারহুড এলাকাটা। প্রতিবেশী। আরো সহজ কথা, মহল্লা। আপনার যে মহল্লা প্রতিবেশী। সেটা হচ্ছে আপনার নেইবারহুড। নেইবার মানে প্রতিবেশী, নেইবারহুড হচ্ছে মহল্লা। এটা একদম মাথায় সেট করে ফেলেন। এটা ভুলে কিভাবে বলেন? মাথায় সেট। নেইবার প্রতিবেশী, নেইবারহুড মহল্লা। নেইবারিং এরিয়া মানে হচ্ছে পার্শ্ববর্তী এলাকা বা কাছের, পাশের এলাকা। ওকে, যেহেতু এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, সে কারণে পুরো জনসংখ্যার 90 ভাগই হচ্ছে গার্মেন্টস ওয়ার্কার, যারা হচ্ছে লোডশেডিংয়ের কারণে খুব বেশি মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছেন। Most of the garments workers work in the neighboring export processing zone, EPZ. EPZ এর full meaning এখন আমরা জানলাম, export processing zone. They go to the factories early in the morning and cook food during the night in darkness. Due to the inconsistent and long hours of load shedding, they cannot always prepare food on time to take to work. তো তারা সকালবেলা খুব ভোরে কিন্তু তারা ফ্যাক্টরিতে যায় এবং রাতের বেলা অন্ধকারে খাবারটা তারা রান্না করে। এবং
অনেক লম্বা সময় ধরে এবং ইনকনসিস্টেন্ট লোডশেডিংয়ের কারণে তারা সময় মতো সবসময় খাবার প্রস্তুত করতে পারে না এবং কাজে নিয়ে যেতে পারে না। সো ইনকনসিস্টেন্ট এটার মানে কি? ইনকনসিস্টেন্ট অসামঞ্জস্য স্যার। হ্যাঁ, মানে একেক দিন একেক সময়ে যায়। থাকে না যে এই সময়টাতে যাবে একটা মানে রুটিন করে যাওয়া যেটা। প্রতিদিন ১ ঘন্টা থাকবে না। কিন্তু এটা হচ্ছে কি হুট করে একেক সময় একেক টাইমে থাকে না। এটাকেই ইনকনসিস্টেন্ট বলে। ওই বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার মতো আরকি। পারফরম্যান্সটা ইনকনসিস্টেন্ট। একসময় হুম। ভালো, একসময় ডাউন। ওকে। সো রাসেল মিয়ার গল্পটা বলা হচ্ছে যে উনি কি করছেন। সো মিস দিবা, রাসেল মিয়া কি করছেন একটু শুনি। Russell Meyer works for the Shanta Denims company in the new EPZ. After the regular day-long work, an exhausted Meyer comes back to his house in the middle of load shedding. In the morning, we cannot cook food because of the lack of water due to the load shedding. I have to go to work skipping breakfast, said Russell Mia. If you get 1 hour of electricity, there is another hour of load shedding. Shahinur Rahman, who works for Burger Pens, has has been বার্জার living পেইন্টস, in the বার্গার পেইন্টস না, বার্জার পেইন্টস। আমি শুনেছি তো Berger বার্গার পেইন্ট কিভাবে বলবো। আচ্ছা এনিওয়ে কন্টিনিউ। ওকে। Berger Pence has been living in the area for the last 9 years. He said that load shedding has now become a nightmare. If there is electricity for 40 minutes, then the load shedding is around 1.5 hours. And Shahinur Rahman, we used to keep food in our refrigerator, but now we stopped using refrigerators. ওকে, He said that ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট যে আমাদের হচ্ছে রেস্টুরেন্ট আমরা স্টপ করে দিয়েছি রেস্টুরেন্ট রেফ্রিজারেটর ব্যবহার করা। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিস দিবা। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ। So Russell Mia works for the Shanta Denim Company in the new EPZ. After the regular day-long work, an exhausted Mia comes back to his house in the middle of load shedding. তো এখানে কি বলা হচ্ছে? এক্সস্টেড শব্দটা মানে কি মিস দিবা? অতিরিক্ত হ্যাঁ, ক্লান্তকর এক্স্যাক্টলি। একদম শরীরে একদম কোনো শক্তি অবশিষ্ট নাই। ওই স্টেটটা হচ্ছে এক্সস্টেড। তো রাসেল মিয়া শান্তা ডেনিম কোম্পানিতে কাজ করে নিউ ইপিজেডে। সারাদিনকার যে ডে লং, সারাদিন ভর কাজ শেষে নিয়মিত একজন পরিশ্রান্ত মিয়া তার বাসায় ফিরে আসেন লোডশেডিংয়ের মধ্যে। তার মানে তার কি অবস্থা বুঝেই যাচ্ছে। ইন দ্য মর্নিং উই ক্যান নট কুক ফুড বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ ওয়াটার ডিউ টু দ্য লোডশেডিং। আই হ্যাভ টু গো ওয়ার্ক স্কিপিং ব্রেকফাস্ট। স্কিপিং ব্রেকফাস্ট মানে কি মিস দিবা? করা হয় না, মানে এটা স্কিপ করে যাওয়া, এটা বাদ দিয়ে যাওয়া, হ্যাঁ। বাদ দিয়ে যাওয়া। ইফ ইউ গেট অ্যান আওয়ার অফ ইলেকট্রিসিটি দ্যার ইজ অ্যানাদার আওয়ার অফ লোডশেডিং। সকালবেলা আমরা রান্না করতে পারি না পানির অভাবে, লোডশেডিংয়ের কারণে আমাদেরকে নাস্তা না করেই বেরোতে হয়। যদি ১ ঘন্টা কারেন্ট থাকে আর ১ ঘন্টা লোডশেডিং, এ হচ্ছে অবস্থা। শাহিনুর রহমান, হু ওয়ার্কস ফর বার্জার পেইন্টস, হ্যাজ বিন লিভিং ইন দ্য এরিয়া ফর লাস্ট 9 years. He said that load shedding has now become a nightmare. নাইটমেয়ার মানে কি মিস দিবা? দুঃস্বপ্ন। দুঃস্বপ্ন, হ্যাঁ। লোডশেডিংটাকে এটার তো সাথে তুলনা করা হয়েছে। If there is electricity for 40 minutes, then the load shedding is around 1.5 hours, said Shahinur Rahman. We used to keep food in our refrigerator, but now we stopped using refrigerators. তো বার্জার পেইন্টে কাজ করা শাহিনুর বলছেন উনি এলাকাতে গত ৯ বছর ধরে থাকেন, কিন্তু এখন লোডশেডিংটা হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে গেছে। যদি 40 মিনিট কারেন্ট থাকে তাহলে ইলেকট্রিসিটি থাকে না হচ্ছে ১.৫ ঘন্টা। শাইন বলছিলেন একটা সময় আমরা রেফ্রিজারেটরে খাবার রাখতাম, কিন্তু এখন ব্যবহার করাই বন্ধ করে দিয়েছি। কাজে লাগে না, রেখে লাভ নেই। ওকে। তারপর ওনার যে টিভি টিভি দেখতেন, ডিশ কানেকশন ছিল, ওটার কি অবস্থা হলো সেটা একটু শুনি। সো এটা দেখে কন্টিনিউ করেন মিস আসমা, পড়েন দেখি। স্যার আমি পেজটা একটু সরে গেছে আমার। কোথা একটু থেকে বের, স্যার? একটু এটা হচ্ছে ডিশ কানেকশন ছিল রাসেল মিয়ার। মিস্টার ইমাম বের করতে পেরেছেন? তাহলে ইমাম সাহেবকে দিয়ে একটু শেষ করাই প্যারাটুকু। Sir, Shahinur Rahman lives on the fourth floor. এটা থেকে এটার শুরু করব উপরের স্যার? প্যারাটা, হি সেড দ্যাট, He তার said ডিসকান, that. Okay. হ্যাঁ। he said that He said that he has a dish connection, but I cannot see it due to ব্ল্যাক আউটস। blackout, blackouts. But
At the end of the month, I will have to pay for the dish fee, and I have to pay taka 500 per month for the broadband connection. But I cannot really use the internet through the Wi-Fi because of load shedding, said Shahinur. Shahinur Rahman lives on the fourth floor of the. কন্টিনিউ, আপনার কথা রিপিট আসছিল কেন জানি। um, five five storied building in the Zendabur area in Asholia. It gets too hot during the day, almost un- unbearable, affecting their daily lives. The children cannot get the environment to study because it is very hot, and at night in the darkness they get little no scope of studying, said Shahinur Rahman, who was two school going children. অলরাইট, থ্যাংক ইউ মিস্টার ইমাম। সো দেখেন ওনার ওনার দুরবস্থাটা দেখেন, এবং এখানে একটা সুন্দর শব্দ আছে ব্ল্যাক আউট। তো এই মিলে আমরা পেলাম কয়টা লোডশেডিংয়ের সিনোনিম পেলাম নাকি? ব্ল্যাক আউট, আরেকটা কী ছিল? মিস্টার ইমরান পড়েছিলেন, মনে আছে মিস্টার ইমরান? বলেন কী ছিল সেটা? লোডশেডিংয়ের সিনোনিম এই আর্টিকেলে পেয়েছি, কী কী ছিল? ব্ল্যাক আউট এখন পেলাম, তারপর পাওয়ার কাট, আর একটা ছিল কি পাওয়ার আউটেজ। সো দেখি, he said he has a dish connection but I cannot see it due to the blackouts, but at the end of the month I will have to pay the dish fee and I have to pay 500 taka per month for a broadband connection, but I can't really use the internet through Wi-Fi because of load shedding, said Shahinur। উনি বলছেন উনি একটা ডিশ কানেকশন আছে ঠিকই, কিন্তু উনি ওটা ব্ল্যাকআউটের কারণে, লোডশেডিং কারেন্ট না থাকার কারণে দেখতে পারেন না। মাস শেষে হচ্ছে ডিশ ফি দিতে হয় 500 টাকা প্রতি মাসে, ব্রডব্যান্ড কানেকশনের জন্য দিতে হয়, কিন্তু ওয়াইফাই তো ব্যবহার করতেই পারেন না লোডশেডিংয়ের কারণে। Shahinur Rahman lives on the fourth floor of a five-story building in the Denbador area in Ashulia. It gets too hot during the day, almost unbearable, affecting their daily lives. শাহিনুর রহমান পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলায় থাকেন দেনবাদর এরিয়াতে, আশুলিয়ার। তো উনি বলছেন দিনের বেলা হয়ে যায় অনেক গরম, প্রায় আনবিয়ারেবল। মিস্টার ইমাম, আনবিয়ারেবল মানে কি? মাইক্রোফোন অন করতে হবে। অসহ্য, অসহনীয়। অসহনীয় হয়ে যায়। ওকে, অসহনীয়। অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। মিস মারিয়াম জামিল ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। স্যার এখানে 5 স্টোরিড বিল্ডিং মানে কি? পাঁচতলা, পাঁচতলা। এখানে স্টোরি মানে তলা, মানে একতলা দুইতলা বলে না, যদি 10 স্টোরিড হতো 10 তলা হতো, এটা মাথায় রাখবেন। 5 স্টোরিড বিল্ডিং মানে হচ্ছে পাঁচতলা ভবন। অলরাইট, তো বলছেন যে তাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এই অসহনীয় গরমটা। এবং শেষ প্যারাতে কি বলা আছে? দ্য চিলড্রেন ক্যানট গেট দ্য এনভায়রনমেন্ট টু স্টাডি বিকজ ইট ইজ ভেরি হট অ্যান্ড অ্যাট নাইট ইন দ্য ডার্কনেস দে গেট লিটল টু নো স্কোপ অফ স্টাডিং, সেড শাহিনুর রহমান হু হ্যাজ টু স্কুল গোয়িং চিলড্রেন। তো শাহিনুর রহমানের স্কুল গোয়িং চিলড্রেন বলতে কি বোঝানো হয়েছে মিস্টার ইমাম? এখানে বোঝানো হয়েছে যে তার দুইটা সন্তান, মানে স্কুল পড়ুয়া সন্তান আছে এরকম। স্কুল পড়ুয়া সন্তান আছে, তারা পড়ার জন্য পরিবেশটা পায় না, কারণ খুব গরম থাকে, রাতের বেলা অন্ধকারে একদম সুযোগ পায় না বললেই চলে। নো স্কোপ, লিটল টু নো স্কোপ মানে একবারে সুযোগ পায় না বললেই চলে। ওকে, সো বিআরইবি কি করছে দেখি, প্রায়োরিটাইজড ইরিগেশন, এবং কৃষির ক্ষেত্রে কি অবস্থা সেটা একটু শুনবো। সো মিস আসমা, বের করতে পেরেছেন? ওকে, মিস আসমার মাইক্রোফোন অন করতে হবে, মেবি আপনি অফ করে কথা বলছেন। ওকে, এই ফাঁকে যারা দেখছেন আমাকে একটু জানান তো দেখি যে এটা আপনাদের সাথে লোডশেডিং এর সিচুয়েশনটা মিলছে কিনা, তাহলে বুঝতে পারবো যে না, ইউ আর গোয়িং থ্রু দ্য সেম সিচুয়েশন অ্যান্ড ইয়েস উই অল আর অ্যাকচুয়ালি। দ্য আনবিয়ারেবল লোডশেডিং ইজ নট হেল্পিং অ্যাট অল। এখন ঠিক আছে স্যার? এখন শুনতে পাচ্ছি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। সো পরেন দেখি বিআরইবির ওখান থেকে আর কি। দেবাশিস চক্রবর্তী, a member of the Bangladesh Rural Electrification Board, also agreed that
So a large number of small entrepreneurs grew across the country over the last decade. Banking on the electricity provided by the BREB. This small business received a shattering blow due to Shattering the blow. shattering blow due to recurring load shedding. However, BREB has instant plan to face this crisis. For the time being, we are effectively distributing the load we are receiving, giving a priority to small industries, irrigation, hospitals, and governments. Important office said Devashish Chakraborty. অলরাইট, থ্যাংক At ইউ। the same এই লাইনটা শেষ করেন। At the same time, Devashish Chakraborty said that they have some scholar irrigation pump project in the making. They are moving towards solar irrigation pumps. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। সো মিস আসমা বলেন হাসলাম কেন, কোন অংশটা? অ্যাকচুয়ালি সত্য কথাই বলেছেন, আইরনি, এটাকে আইরনি বলে, যে মজার ছলে সত্য কথা বলা। শব্দটা ছিল ডিস্ট্রিবিউটিং, তাই না? লাইনটা ছিল ফর দ্য টাইম বিং উই আর ইফেক্টিভলি ডিস্টার্বিং দ্য লোড। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ডিস্টার্বিং, দ্যাটস ওয়াই লোড শেডিং ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, সো দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। থ্যাংক ইউ মিস আসমা ফর শেয়ারিং দিস ওয়ান। Okay, PRAB prioritized irrigation, but load shedding continues. Devashish Chakraborty, member of the Bangladesh Rural Electrification Board, also agrees that though a large number of small entrepreneurs grew across the country over the last decade, banking on the electricity provided by the BREB, the small business received a shattering blow due to the recurring load shedding. However, BREB has instant plans to face this crisis. So, Miss আসমা, আমাকে একটু বলেন দেখি যে entrepreneur এরা কারা? Entrepreneurs বলতে কি যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ঠিক আছে, এই জায়গাটাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যারা উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা আর কি, মানে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। অন্টারপ্রেনার হচ্ছে উদ্যোক্তা, স্মল হচ্ছে ক্ষুদ্র। স্মল, হ্যাঁ, উদ্যোক্তা। তারপর একটা শব্দ আছে অ্যাকচুয়ালি, এন্টারপ্রেনার হচ্ছে উদ্যোক্তা। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, হ্যাঁ। ব্যাংকিং অন দ্য ইলেকট্রিসিটি, ব্যাংকিং অনটা একটা ফ্রেজ, এটা মানে কি? এটার মিনিং কি এখানে? নির্ভর করা, ডিপেন্ড অন। এটা মাথায় রাখবেন যে একটা নতুন নতুন একটা ফ্রেজ পেলাম আমরা, ঠিক আছে? ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে শ্যাটারিং ব্লো। এই ফ্রেজটা মানে কি? এই ছোট ছোট ব্যবসাগুলো হচ্ছে শ্যাটারিং ব্লো রিসিভ করেছে। ব্লো মানে হচ্ছে আঘাত, শ্যাটারিং হচ্ছে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া, মানে খুব তীব্র আঘাত তারা পেয়েছে। আরেকটা শব্দ ছিল রিকারিং। রিকারিং মানে কি মিস আসমা? রিকারিং ইলেকট্রিসিটি মানে কি হতে পারে? মিস মারিয়ামের মাইক্রোফোন অন দেখতে পাচ্ছি, জানা আছে রিকারিং মানে? রিকারিং মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তি হওয়া, আমি তো খুঁজে রিপিটেডলি, পাচ্ছি না স্যার। রিপিটেডলি। রিকারিং মানে পুনরায় পুনরায় এরকম কিছু? হ্যাঁ, অকারিং পুনরায়। এগেইন, পিরিয়ডিক্যালি অর রিপিটেডলি। রিপিটেডলি কোনো কিছু হওয়াটা হচ্ছে রিকারিং বলা হয়, হ্যাঁ। রিকার, রিপিট, এগুলো হচ্ছে হ্যালো, সিনোনিম। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? রিকার, রিপিট এগুলো হচ্ছে সিনোনিম, হ্যাঁ। এর মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তি হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর। ওকে, অলরাইট, ওকে, তারপর দেখি কি আছে। সো দেবাশিস চক্রবর্তী, বাংলাদেশ রুরাল বিআরইবির একজন মেম্বার, তিনি এটা মেনেছেন যে যদিও দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একটা বড় অংশ গত এক দশকে গড়ে উঠেছে, গ্রিউ অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, সারা দেশ জুড়ে তারা একটু গজিয়ে ওঠা বললে তো ভালো শোনাবে না, এটা হচ্ছে তারা গড়ে উঠেছে আর কি। এবং তারা কিসের উপর ভিত্তি করে? সেটা হচ্ছে বিআরবি কর্তৃক প্রদান করা ইলেকট্রিসিটির উপর নির্ভর করে, ডিপেন্ডিং অন, ব্যাংকিং অন যেটা এখানে দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারেন ডিপেন্ড অনের জায়গায় ব্যাংকিং অন। এই যে ছোট ছোট ব্যবসাগুলো একটা, হ্যাঁ, লিখে রাখতে পারেন, কিন্তু লেখার মতো জিনিস নোট নিতে পারেন, আপনাদের রাইটিংয়ে কাজে দিবে খুব, ডিপেন্ড অনের জায়গায় ব্যাংকিং অন। সো তারা এই ছোট ছোট ব্যবসাগুলো হচ্ছে তীব্র আঘাত পেয়েছে এই পুনরাবৃত্তি ঘটছে যে লোডশেডিং সেটার কারণে। ওকে, তবুও বিআরইবির হচ্ছে তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা আছে এই ক্রাইসিসটাকে মোকাবেলা করার জন্য, মোকাবেলা করা। ক্রাইসিস মানে কি? সংকট। সংকট ঘটে। ব্যাংকিং অন, ওটা কি রিলে অন, ডিপেন্ডিং রিলাই অন, ডিপেন্ড অন, ডিপেন্ড অন, হ্যাঁ এটা যাবে ভালো।
রেলাই অন ডিপেন্ড মানে নির্ভর করা অর্থে যাচ্ছে। কাউন্ট অন একটা বলে না, আই এম কাউন্টিং অন ইউ, আই এম ডিপেন্ডিং অন ইউ, এইটার সাথে হচ্ছে একদম সিনোনিমাস ওয়ার্ড হচ্ছে ব্যাংকিং অন। আরেকটা শব্দ আছে বাংলায় পুঁজি করে, এটাকে পুঁজি করে, ইলেকট্রিসিটিটাকে পুঁজি করে তারা গড়ে উঠেছে আর কি। ওকে, তারপর ফর দ্য টাইম বিং তারা আসলে কি করছে দেবাশিস চক্রবর্তী বলছিলেন, সেটা একটু পড়েন দেখি। ওকে, এটা পড়েন দেখি মিস মারিয়াম জামিলা, শুনি কি অবস্থা। বের করতে পেরেছেন? ওই হাড়ি পাতিলের ছবিটার স্যার নিচে, সিলভারের হাড়ি পাতিলের আচ্ছা বিজনেস। ছবির নিচে হ্যাঁ ছবির নিচে হ্যাঁ। for the time being we are effectively distributing the load we are receiving, giving priority to small industries, irrigation, hospitals and government's important offices, said Debashish Chakraborty. At the same time, Debashish Chakraborty said they have some solar irrigation pump projects in the making. They are moving towards solar irrigation pumps. However, Abu Saleh Shakil at Machbari village in Gaptoli, Bogura, who runs a water pump for irrigation of more than 60 bighas of paddy land, is worried about the upcoming Boro season, which needs a lot of irrigation. He said that though on average he has to face around 3 hour load shedding every day, it is not impacting his irrigation business currently as he is now growing almond, which does not need water like Boro cultivation does. It will have problems if the load shedding continues in the Boro season, which will start in January, said Shakil. If the load shedding keeps on like this, we will not be able to water the paddy land properly, and as a result, we will not get good yields. ইলস, Shakil said if we দীর্ঘ ইলস। yields, হ্যাঁ, good yields, Shakil said if we water the land with um, স্যার Yield. এটা কি পড়বো? Diesel. Diesel fueled pumps, the production cost will go up. It will be a serious crisis. অলরাইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ফিনিশিং দিস ওয়ান। সো একটু দেখি কি অবস্থা এখানে। ওকে, সো এখানেও বেশ কিছু নতুন ফ্রেজেস এবং ওয়ার্ডস আছে যেটা আপনারা ইফেক্টিভলি রাইটিং ইউজ করতে পারবেন। যেমন এট ফার্স্ট একটা লিঙ্কার্স আছে এখানে, ফর দ্য টাইম বিং, এটার মানে কি? কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না। ওই সময় থেকে না, পুরোপুরি যায় না। ফর দ্য টাইম বিং কি হতে পারে? বাকিটা কেউ ট্রাই করেন দেখি। ফর দ্য টাইম বিং ওই সময়ের জন্য আপাতত, বা এই সময়ের জন্য, আপাততটা বেটার যায়। তবে ধরতে পেরেছেন? ইয়েস, আচ্ছা আপাতত আপাতত কি করা হচ্ছে, বা এই সময়ের জন্য we are effectively distributing the load we are receiving, giving priority to small business. Priority মানে কি? মানে প্রাধান্য। প্রাধান্য প্রাধান্য দেওয়া। স্মল অ্যান্ড কাদের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে? স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ। ইরিগেশন মানে সেচ। মানে সেচ। হ্যাঁ, সেচ দেওয়া। হসপিটালস অ্যান্ড গভর্নমেন্টস ইম্পর্টেন্ট অফিসেস, সেই দেবাশিস চক্রবর্তী। তো যে লোড তারা পাচ্ছেন, যেটুকু পাওয়ার তারা পাচ্ছেন, সেগুলো হচ্ছে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো, ইরিগেশন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে, হসপিটালস এবং সরকারি অফিসগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে কি? এটা খুব সুন্দর একটা লিঙ্কার্স। একই একই সময় সময়। একই সময়, ইয়েস। দেবাশিস চক্রবর্তী সেইড দে স্যার হ্যাভ এই সাম। জায়গায় কি আমরা মিন হোয়াইল ইউজ করতে পারবো স্যার এট দ্য সেম টাইমের জায়গায়? হ্যাঁ, মিনুয়াল ব্যবহার করা যাবে, বাট সাইমুলটেনাসলিটা বেটার যায় না? আমার কাছে যেটা মনে হয়। আপনাদের কি মনে হয়? সাইমুলটেনাসলি এটা কিন্তু একই সাথে একদম বরাবর অর্থ। আমি একটু সার্চ করে দেখি যে মিনওয়েল দেওয়া যায় কিনা, বাট সাইমুলটেনাসলি এটা যায়। করে না? হ্যাঁ, অ্যাট দ্য সেম টাইমের ওখানে সিনোনিমস দেখাচ্ছে সাইমুলটেনাসলি। হ্যাঁ, ইভেন সো, হাউএভার, বাট স্টিল, নেভারদ্যালেস, এগুলো ব্যবহার করা যায়। এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ অফ টাইম। সাইমুলটেনাসলি এটা ডিরেক্ট যায়। হুম, okay, so thank you for suggesting this one. Okay, Debashish said they have some solar irrigation pump projects in the making. They're moving towards solar irrigation pump. এখানে আরেকটা ফ্রেজ আছে, সেটা হচ্ছে ইন দ্য মেকিং। ইন দ্য মেকিং মানে কি? যে বলা হচ্ছে দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন তাদের কিছু সোলার ইরিগেশন পাম্প মানে সৌর সেচ পাম্প আছে, প্রজেক্ট আছে, যেগুলো ইন দ্য মেকিং আছে। ইন দ্য মেকিং মানে কি?
মানে তৈরিতে আহ, চলমান আ- আ- অবস্থায়। তৈরি করা অবস্থা, তৈরি হচ্ছে। প্রক্রিয়াধীন আছে একটা শব্দ আছে না, একটু খটমটা শব্দ, জি জি হ্যাঁ, প্রক্রিয়াধীন আছে, এটা হ্যাঁ, হচ্ছে এটাই সেটা। পারফেক্ট হবে। এটা হচ্ছে কি ইন দ্য প্রসেস অফ ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপিং স্টেজে আছে, এটা হচ্ছে সিনোনিম হচ্ছে এটা। অলরাইট, ওকে, তারপর দেখি কি আছে। হুম, তো বলা হচ্ছে তারা আস্তে আস্তে সৌরসেচ প্রকল্পের পাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে। হাউএভার, আবু সালেক শাকিল অ্যাট মাঝবাড়ি ভিলেজ ইন গাবতলী বগুড়া, হু রানস এ ওয়াটার পাম্প ফর ইরিগেশন অফ মোর দ্যান 60 বিঘাস অফ প্যাডি ল্যান্ড, ইজ ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্য আপকামিং বোরো সিজন হুইচ নিডস আ লট অফ ইরিগেশন। হাউএভার মানে কি? যাই যাই হোক, হোক। যাই হোক, আবু সালেক শাকিল মাঝবাড়ি গ্রামের বা গাবতলী যেটা বগুড়াতে অবস্থিত, উনি হচ্ছে একটা ইরিগেশন পাম্প চালান 60 বিঘা ধানি জমির জন্য। উনি হচ্ছেন চিন্তিত আপকামিং বড় সিজনের জন্য, যেটাতে প্রচুর পরিমাণ সেচ প্রয়োজন হবে। আপকামিং মানে কি? যেটা আসছে সামনের আসতেছে, সামনের আসন্ন, সময়টা আর কি, যেটা আসন্ন, আসতেছে। আসন্ন। আসন্ন বড়। হ্যাঁ, আসন্ন, হ্যাঁ। আপকামিং ধরতে পেরেছেন সবাই, এক লাইনে বলতে গেলে এক শব্দে আসন্ন। He said that on average, though on average he has to face around 3 hour load shedding every day, it is not impacting his irrigation business currently as he is now growing almond, which does not need water like boro cultivation does. তো উনি বলছেন যদিও অন এভারেজে, অন এভারেজ মানে কি, এটা একটা সুন্দর করে ফ্রেজ, পরে গড়ে ওনাকে গড় করে। মোকাবেলা করতে হয় কিসের, সম্মুখীন হতে হয়। এখানে কিন্তু মোকাবেলা না, ফেসের মানে একটা আছে মোকাবেলা, এটা হচ্ছে সম্মুখীন হওয়া, হ্যাজ টু ফেস। হি হ্যাজ টু ফেস মানে তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রায় 3 ঘন্টার মতো লোডশেডিং প্রতিদিন, এবং এইটা তার সেচের ধান্দা বা বিজনেসেরকে প্রভাব ফেলছে না, ইম্প্যাক্ট করছে না বর্তমানে, কারণ উনি আমন ধান মানে চাষ করছেন, যেটা বড় কাল্টিভেশনের মতো এতটা পানি প্রয়োজন হয় না। কাল্টিভেশন বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে, বড় কাল্টিভেশন, চাষাবাদ চাষ বড় চাষাবাদ। চাষাবাদের চাষাবাদ মতো, করা। হ্যাঁ, চাষাবাদ করা, বড় চাষাবাদের মতো এতটা প্রয়োজন হয় না। ইট উইল হ্যাভ প্রবলেমস ইফ দ্য লোড শেডিং কন্টিনিউস ইন দ্য বোরো সিজন উইচ উইল স্টার্ট ইন জানুয়ারি, said Shakil. If the load shedding keeps on like this, we will not be able to water the paddy land properly, and as a result, we will not get good yields. If we water the land with diesel fuel pumps, the production cost will go up. It will be a serious crisis. তো বলা হচ্ছে যে এই লোডশেডিংটা যদি এই কিপস অন লাইক দিস, কিপস অন লাইক দিস মানে কি বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে এভাবেই চলতে থাকে। যদি এভাবে আচ্ছা, চলতে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা খেতে পানি দিতে পারবো না, এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট, আরেকটা লিঙ্ক আছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে কি, ফলে ফলশ্রুতিতে। ফলশ্রুতিতে। এটা হচ্ছে কি, আমরা কোন একটা কাজের রেজাল্ট হিসেবে দেখাতে পারি, আর লিঙ্কার্স হিসেবে একটু লম্বা করার জন্য সেন্টেন্স, যে এটা দিয়ে যদি আর অ্যাজ এ ওইভাবে রেজাল্ট, আর কি স্যার, আমরা কনসিকুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি স্যার, এজ এ কনসিকুয়েন্ট, রেজাল্টের জায়গায় কনসিকুয়েন্টলি। কনসিকুয়েন্টলি ফলস্বরূপ, ইয়েস, ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট ওয়ান। আরও তো ব্যবহার করা যায়, অ্যাজ এ রেজাল্ট, therefore hence দেয়ারফর ব্যবহার করা যায়, আর কি কি করা যায়, hence হেন্স ব্যবহার করা যায়। তারপর হচ্ছে আর thus কি আছে, so হুম, thus so হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কনক্লুশনের হচ্ছে আই থিঙ্ক সিনোনিম, কনক্লুশন পার্টে ব্যবহার করার জন্য, তাই না? ওকে, সো দিস ইজ প্রিটি গুড, উই আর গেটিং বেটার অ্যাট দিস। ওকে, সো বলা হচ্ছে ইল্ড মানে কি, যদি ঠিকঠাক মতো পানি দিতে না পারে সেক্ষেত্রে গুড ইল্ড পাওয়া যাবে না। ইল্ড কি জিনিস? এটা কি স্যার মানে ফসল বোঝায়? হ্যাঁ, ফলনটা, ভালো ফলন পাওয়া যাবে না, এবং এটা ফসলকে মিন করেছে। এটার সিনোনিম হচ্ছে প্রডিউস, একটা শব্দ আছে দেখবেন, যে প্রডিউস মানে কিন্তু উৎপাদন করা আমরা জানি, তাই না? কিন্তু ওই প্রডিউস কিন্তু উৎপাদন। ভার্ব না, ওটা কিন্তু নাউন প্রডিউস, মাথায় রাখবেন, ঠিক আছে? ওটা কিন্তু নাউন প্রডিউস, ওটার মানেও কিন্তু ফসল, যে ভালো ফলন পাওয়া যাবে না, এখানেও ঠিক সেম, ভালো ফসল বা ফলন পাওয়া যাবে না, ইল্ড, প্রডিউস, এটসেট্রা। ওকে, সো এটা শুধুমাত্র হচ্ছে ফসলের ক্ষেত্রে যায় না, এটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেও যায়, এই হচ্ছে ব্যাপার। সো ইল্ড একটা খুব সুন্দর একটা শব্দ। আবার ইল্ড যদি ভার্ব আকারে যায় সেটার মানে হচ্ছে কি, মানে হার স্বীকার করা, নতি স্বীকার করা, মেনে নাও, যে আই ইল্ড, এটা চলে আসে। সো উই হ্যাভ ফিনিশ দ্য আর্টিকেল, এবং সবচেয়ে বড় কথা এটা হচ্ছে একটা ফর্মাল রাইটিং ছিল মোটামুটি। সো প্রচুর লিঙ্কার্স, ফ্রেজেস অ্যান্ড সো অন প্রচুর আছে। এক লোডশেডিংয়ের 3-4টা সিনোনিম ওরা একটা লেখার ভিতর ব্যবহার করেছে, পড়তে বোরিং লেগেছে? লোডশেডিংকে কিন্তু বারবার আনা যেত, কিন্তু দেখতে বাজে লাগতো, তাই না? বারবার লোডশেডিং, 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 দে ইউজ ডিফারেন্ট সিনোনিমস। একটা জিনিস লিখতে, যখন একটা টপিক নিয়ে আমার অনেক লম্বা লিখতে হবে, তখন কিন্তু এই টেকনিক ব্যবহার করা যায়। কী করতে পারি আমরা,
প্রথমে মূল শব্দ ব্যবহার করতে পারি লোডশেডিং, তারপর আর কি করা যায়? সিনোনিম ইউজ করা যায়। সিনোনিম ব্যবহার করতে পারলাম। এখন সিনোনিম ধরেন আমি খুব একটা বেশি পারি না, তাহলে কি করব? আরেকটা জিনিস ইউজ করা যাবে, সেটা কি? প্যাসিভ ভয়েসে কথাটাকে দিয়ে লিখে। হ্যাঁ, আর কি আছে? আরেকটা জিনিস, Pronoun. প্রোনাউন। ইয়েস, মিস দেবা ইজ কারেক্ট। আমি ঠিক আছে, আমি আমি খুব একটা বেশি সিনোনিম পারি না, আমি প্রোনাউন দিয়ে চালিয়ে দিব একবার। ওই যে মানুষের ক্ষেত্রে তো সেম, বারবার না বললে আমরা প্রোনাউন ইউজ করি না, জিনিসের বেলা ঠিক তাই করবো। ইট বা হি শি, ইট দিয়ে তো চালিয়ে দিতে পারি। দিস প্রবলেম বা দিস থিং, এভাবে বলেও কিন্তু অনেকখানি লম্বা করা যায়। সো লেখাটাও ভ্যারাইটি থাকে, আর হচ্ছে এখানে তো আমরা অনেকগুলো ওয়ে দেখেছি। সো দিস ইজ কোয়াইট গুড। এখানে যেই পরিমাণ ইনফরমেশন দেওয়া আছে এবং যেভাবে ওরা হচ্ছে লিঙ্কার্সের ব্যবহার করেছে, এটা যদি ঠিকঠাক মতো কাজে লাগাতে পারেনি, ইনফিনিটলি আপনার কী বলে এটাকে, অজস্র রকমভাবে আপনি আপনার লেখার উন্নয়নটা করতে পারবেন। ইভেন লাইটস আউট বলেও এখানে কিন্তু লোডশেডিংটাকে বুঝিয়েছে টাইটেলে, দেখেন। সো দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা ভোকাবুলারি কুইজ রাখবো এবং পাশাপাশি এক্সট্রা একটা কাজ থাকবে, সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি কুইজে আপনাদেরকে সেন্টেন্স মেকিংও করতে হবে এবং আমরা জাস্ট হচ্ছে এটাই করব। সো কেমন হয়, আমরা যে শব্দগুলো এখান থেকে আমি জিজ্ঞেস করব, অ্যাট ফার্স্ট হচ্ছে এটা মানে বলতে হবে এবং ওই শব্দ দিয়ে সেন্টেন্স মেকিং করতে হবে। সেটা ফ্রেজ হতে পারে, লিঙ্কার্স হতে পারে, সেটা কোনো নাউন হতে পারে। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? স্যার ভয় লাগতেছে, স্যার পারবো কিনা। হ্যাঁ, খুব ভালো হবে। এটা একটা নতুন করবো স্যার। এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাবে। আমি বলি আপনাকে, এটা তো ক্লাস না, প্রথমে বলি এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা দরকার সেখানে হচ্ছে আমাদের নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্টে যেতে হবে। একটা নতুন যখন জিনিস ট্রাই করবো, এটা একটা মজার ব্যাপার। মিস্টার ইমাম বলেন। স্যার বলছিলাম এই আমরা যারা লাস্ট ক্লাসটা করে নাই, তো কোন ওয়ার্ডগুলো দিয়েছেন এটা যদি আপনি দেখিনি তো, আমি বলি আপনাকে, এটাই তো মজা। আমরা পুরো আর্টিকেল ট্রান্সলেট করেছি, এখানে যার যার জন্য যেই নতুন ওয়ার্ডটা ছিল, এমন হতে পারে ধরেন আমি হচ্ছে 10টা ওয়ার্ড জানি না, এটা আমার জন্য নতুন, কিন্তু আরেকজনের জন্য এটা পুরান, সে জানে। এখন এই ক্ষেত্রে সিলেক্টিভ কোনো ওয়ার্ড দেওয়া যায় না যে এই 10টা হচ্ছে আননোন, কারণ এখানে তো এমন আছে 10টা ওয়ার্ড জানে, আছে না? অবশ্যই আছে। সো এখানে আর্টিকেলটা পুরোটা পড়বেন এবং এখান থেকে যেগুলো একটু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড বা একটু আমরা নর্মালি ব্যবহার করি কম, এটা কুইজ মানে হচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়ার মতো থাকবে না। আর্টিকেলটা আবার পড়বেন, দেখা যাবে এমন হতে পারে আপনার কিছু অপরিচিত শব্দ যেগুলো আছে সেগুলো ফাইন্ড আউট করে মানে বের করে ফেলবেন। ঠিক আছে মিস্টার ইমাম? আর হচ্ছে গত সেশন কিন্তু ইউটিউবে রয়ে গেছে, সো ইউ ক্যান অলসো ওয়াচ দ্যাট। উই হ্যাভ ট্রান্সলেটেড দ্য হোল থিং। অলরাইট। সো মিস আসমা কি বলেন, মিস্টার ইমরান কেমন হয়? নেক্সট দিন হচ্ছে মিস দিবা তো রাজি হয়েছেন, মিস ম্যাডাম জামিলা, আমি মনে স্যার হয় ট্রাই করলে ইনশাআল্লাহ স্যার পারা যাবে। একটু চিন্তিত ইনশাল্লাহ স্যার, স্যার, ইনশাআল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করবো। স্যার পার্টগুলো করা হবে আর চেষ্টা করা হবে, এটা স্যার ভালো হবে। এটার কারণটা কি জানেন? শুধুমাত্র ওয়ার্ড মিনিং জিজ্ঞেস করে আমি দেখি যে ইফেক্টিভ পুরোপুরি হয় না। কারণ কি জানেন, ওই যে বিষয়টা হচ্ছে নাম মনে রাখার মতো। আপনি একটা এলাকায় যখন নতুন শিফট করেন, আপনি মানুষগুলোকে চেনেন কিভাবে? তার সাথে আপনার সরাসরি দেখা হয়, তার চেহারা সুরত থেকে শুরু করে আচার আচরণ এগুলো আপনি চেনেন। তো সেম যদি এটা না করে যদি আমি আপনাকে দিতাম যে আপনার এলাকায় 20 জনের নাম দিয়ে বললাম মুখস্থ করেন, আপনার এলাকায় এই লোকগুলো আছে, আপনি জীবনও 2-3 দিনে বেশি নামটা মনে রাখতে পারতেন না। শব্দের বেলা সেম, আমরা কি করি, শব্দ শিখি, মানে জানি, ভুলে যাই। কিন্তু যখন এটার ব্যবহারটা শিখবেন, ব্যবহার করবেন, তখন মনে থাকবে, শব্দটাকে মানুষের মতোই মনে থাকবে। সো ওয়ার্ক অন দিস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর বিং হিয়ার অ্যান্ড হোপফুলি আই উইল সি ইউ উইথ দ্য নিউ সেগমেন্ট। সবাইকে দেখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? সো গেট প্রিপেয়ার্ড, আপনাদের মতো করে আপনারা দেখেন, কোনো প্রবলেম নেই, কোনো চাপ নেই, কারণ এটা একটা ক্লাব সেশন, ঠিক আছে? ফর্মাল ক্লাস না। সো একদম ডিপ ব্রেথ নিয়ে ঠান্ডা মাথায় বসে, যখন ফ্রি আছেন, জ্যামে বসে আছেন, একটু আর্টিকেলটা দেখবেন, শুনবেন এবং ওয়ার্ডগুলো নিয়ে মাথায় চিন্তা করবেন কী কী স্যার সেন্টেন্স মেক আমাদের করা যায়। নেক্সট আজকে রবিবার, আমাদের মঙ্গলবার, পরশুদিন নেক্সট ক্লাস নেক্সট সেশনে আমরা হচ্ছে ভোকাবুলারি, সেন্টেন্স মেকিং, এগুলো নিয়ে কাজ করব, ঠিক আছে? এই আর্টিকেল থেকে দ্য ডে আফটার টুমরো। অলরাইট। সো যারা দেখছিলেন তাদেরকেও সেম কথা বলা, আপনারা এইভাবে কাজ করবেন। ভোকাবুলারি একদম লাইন ধরে শুধু মুখস্থ করে ফেললে হবে না, এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। যাক, আমার সাথে ছিলেন সাইফ সরকার, থ্যাংক ইউ ফর স্যার বিং হিয়ার। সেন্টেন্স গুলো যে স্যার আমরা মেকিং করব, হুম হুম স্যার হুম, বলুন। সেন্টেন্স গুলো যে আমরা মেকিং করব, এটা কি এই আর্টিকেল রিলেটেড সেন্টেন্স হতে হবে না নাকি না না বাইরে না, থেকে করলে আপনি হবে? যেভাবে করেন, কারণ আপনার তো এটা রিয়েল লাইফে ব্যবহার করতে হবে, তাই না? কারণ আপনি কখন কোন লেখায় ব্যবহার করবেন ইউ ডোন্ট নো। সো জাস্ট আপনার মতো করে আপনি ব্যবহার করলেই হবে। অলরাইট। আর্টিকেলের সাথে রিলেটেড থাকতে হবে এমন কোনো কথা নাই। সামনে আমরা আরও কিছু জিনিস ইন্ট্রোডিউস করবো। আই হ্যাভ সাম প্ল্যানস ইন মাইন্ড। জাস্ট আপনাদের এটাই বলা যে রেগুলার থাকেন, রেগুলার থাকলে যেটা সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে ওই জিনিসগুলো আমরা অ্যাপ্লাইতে যেতে পাবো, ঠিক আছে? সো যারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিব।
ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, and take care of yourself. Have a nice time, everyone. Good night.